बागेश्वर धाम बाबा ने कहा श्री राम जी के 5 पिता थे। कटा बाप बोललाम? 5टा बाप श्री राम जी। এটা আমি বলিনি, আমার নামে তোমরা কেস করতে যাও না, যেহেতু আমি প্রুফ রেখেছি পকেটে। बागेश्वर धाम बाबा বলেছে ये शर्म की बात नहीं, बल्कि श्री राम जी के 5 पिता था। এখানে 5টা বাপ কার আছে? কথা বলো আছে? যায় যাচ্ছে শরীয়তে। হিন্দু পণ্ডিত একজন বলছে, আর একজন বাবা আছে, তাকে জিজ্ঞেস করছে শ্রী কৃষ্ণ জি কে কিতনে बीवियां थी? बोल रहे तुम्हें मालूम नहीं? बोले नहीं। बोले 16,108। 16,108टा 16,108 बीवियां थी। अब ये हमें बोलने का जरूरत नहीं है, आप हिसाब लगा लो कैलकुलेटर जोड़ के। 16,108 बीबी ज्यादा है कि 11 बीबी ज्यादा? अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व इला मदीना फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबदन्न फिल हुतमा व मा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फी अमदिन मुमद्ददा व इला मदीना। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ضل फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला इला आखिरिल आयत। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन अल्लमहु कमा क़ाल अलैहिस सलातु वत तस्लीम। माननीय श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी आजकेर এই জলসার माननीय सभापति महाशय, श्रद्धेय उलामाए इकराम, हुफ्फाज़े इकराम एवं आमार ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी माननीय श्रोता मण्डली, पर्दार अंतराले पर्दा नसीब मायेरा एवं बोनेरा, आल्लाहर बड़ दया कृपा भालोबासा आमादेर प्रति गोटा विश्वेर प्रति सबाई आल्लाह शुक्र आदाय करे हृदय थेके बोली आलহামদুলিল্লাহ। तारपर परे विश्व नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सकले बोलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिनार प्रति शत कोटी दरूद बर्षित होक, बोलुन आमीन सुम्मा आमीन। सब्बा एकबार दरूदे इब्राहिम पाठ करी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुड़ी कয়েক কথা আলোচনা করব, আমরা সকলে আমল করব, বলুন ইনশাআল্লাহ। एक नम्बर इस्लामेर जे बुनियाद आल्लाह पृथिवीर बुके रेखेछेन ओटा शिक्षार द्वारा एजुकेशनेर द्वारा रेखेछेन। कुरानेर प्रथम जे आयत पृथिवीर बुके आल्लाह पाठिয়েছেন सेटा হচ্ছে इकरा बिस्मि रब्बिकाल्लाযী खलाक। हे नबी पढ़ो, शिक्षार उपरे पढ़ार ब्यापार।
আর আমরা সকলে জানি যতগুলো মুসলমান ভাই আছে যে প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারীর জন্য দ্বীনি ইলম হাসিল করা ফরজ, এটা সকলে জানে। বর্তমানে দ্বীনি ইলম যদি সমীক্ষা করা হয়, আমি জঙ্গিপুরের কথা বলবো না, গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় যদি সমীক্ষা করা হয় কত পার্সেন্ট মুসলিমের কাছে দ্বীনি শিক্ষা আছে, আমার মনে হয় 95% মুসলমানের কাছে দ্বীনি ইলম নাই। দ্বীনি ইলম মানে কি? মৌলভী হতে হবে, মুহাদ্দিস হতে হবে, মুকাররির হতে হবে, কারি মুফতি হতে হবে না। দ্বীনি ইলম অতটা হাসিল করতে হবে প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারীকে যতটা করলে হারাম হালাল যেন চিনতে পারে, দ্বীন আর বদ্দীন যেন বুঝতে পারে, শিরক আর বিদআত যেন বুঝতে পারে। আপনারা বর্তমানে দেখেছেন দুবাই ইসলামী রাষ্ট্র, ঠিক কি না কথা বল? দুবাই ইসলামী রাষ্ট্র, আরব আমিরাত ইসলামী রাষ্ট্র, পৃথিবীতে 48টা মুসলিম রাষ্ট্র আছে। 48 এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বর্তমানে যেটা দুর্ভাগ্যজনক আমাদের জন্য, ইসলামের জন্য, সেটা 1 নম্বর হচ্ছে দুবাই, যেখানে মন্দির তৈরি হয়ে মন্দির উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করছে কারা? ভারতবর্ষের কিছু পণ্ডিত যারা পুরোহিত তারা, এবং আরবের ওই দুবাইয়ের শেখ তারা উদ্বোধন করছে। কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটা বড় আলামত, গোটা পৃথিবীতে মানুষ হারাম কাজ করবে হালাল মনে করে, বদ্দীনি কাজ করবে দ্বীন মনে করে। আরবের বাদশারা যদি পাপ করে সেটা কিন্তু শরীয়ত লয়, এরা মাথায় রাখবে। আরবের শেখরা যদি জিনা করে জিনাটা জায়েজ হয়ে যাবে। তারা যদি কবর পূজা করে, তারা যদি ঠাকুরের উপাসনা করে, ওটা জায়েজ হয়ে যাবে না পৃথিবীর লোকের জন্য। পৃথিবীর মানুষের চলার পথ আরবের শেখরা নয়, ওই জুব্বা পরনেওয়ালারা নয়, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আমাদের চলার পথ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এবং রাসূল, হাদিস এবং কোরআন, এগুলো হবে চলার পথ। তারা নয়, তাদের আকৃতি নয়, তাদের পোশাক আশাক। ওই জন্য মুসলমানের জন্য দ্বীনি ইলম হাসিল করা ফরজ করা হয়েছে। কেন? এরা যেন দ্বীন থেকে মাহরুম না হয়, এরা যেন হারামটাকে হালাল মনে করে। আজকে যদি আমি শুধুমাত্র জঙ্গিপুরের কথা বলি, মুসলমান লোক লটারির টিকিট বিক্রি করে না করে না? কথা বলে কিনে না কিনে না? রোজ কাটছে, হাজার হাজার মুসলিম দেখি দেবো লটারির টিকিট কাটছে। মদ স্পর্শ করা হারাম, মুসলমান মদও বেচছে, মদও খাচ্ছে। আপনারা জানেন সব থেকে বেশি পশ্চিম বাংলার জেলে যদি কোন জেলার মানুষ আছে সেটা হচ্ছে মালদা, মুর্শিদাবাদ। কেন? আফিং পাচারে ধরা পড়েছে কোথাকার ছেলে? মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের ছেলে। হিরোইন পাচারে ধরা পড়েছে কোথাকার ছেলে? মালদার কালিয়াচকের ছেলে। সমস্ত রকমের পাপে মুসলমান জুড়ে যাচ্ছে। তার কারণ একটাই, তাদের বাবা মা আমরা আমাদের সন্তানদিকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে পারছি না, যেটা ফরজ সেটা দিতে পারছি না। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা কি?
প্রাইমারি স্কুলে পাঠাই আমরা, পাঠাই না? ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা। পৃথিবীতে কোরআন আল্লাহ আরবে অবতীর্ণ করেছে, কিন্তু কোরআনকে পড়নে ওয়ালা যদি জন্ম নিয়েছে সেটা হচ্ছে মিশরে। কোথায় বললাম? মিশরে। মিশরের লোকরা তাদের বাচ্চা ছেলেরা যে কোরআন পড়ে আমাদের দেশে ভালো ভালো মৌলবি পড়তে পারে। বাস্তব কথা বলছি, শুদ্ধ নয়। কেন? তাদের জন্মটাই হচ্ছে কোরআন, তাদের জন্মটাই হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা নিয়ে। আর আমাদের জন্ম হচ্ছে থালা বাজিয়ে স্কুলে যা, প্রাইমারি স্কুলে ছেলের 5 বছর বয়স হলে মা প্রথমে তাকে কি শিক্ষা দেয়? এখানে যতগুলো ছেলে বসে আছে, যুবকদের কথা বলছি, 100 জনের মধ্যে 95 জন আরবি 12টা মাসের নাম বলতে পারবে না। ঠিক বললাম না? বললাম।